بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. نترسنا بالله نترسنا بالله نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسل في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها
وعلى آله وصحبه وسلم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى شيخ ومربي الشام شرون زر البنجر وسلام على هذا الغداء السيد حسن سيد بن أحمد بن محمد بن سلم الكوالير شيخه الهبيزني إبراهيم بن سميد والإمام العارف القطب الدعوة إلى عبد الله بن محمد الحداد ولجميع شيخنا إنما كانوا أن الله يكفيهم ويرحمهم ويبذل رجاله في الجنة ينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نيات صالح وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية قبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikaf. Wa qala rabb bismillahirrahmanirrahim wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sekarang kita membahas masalah i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lugatan luzumu syai' walau syarran. Wa qala ba'duhum la yakunu illa fi khair. Artinya luzumu syai' melazimkan sesuatu sekalipun tidak baik. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan i'tikaf itu artinya melazimi sesuatu yang baik secara bahasa. Tetapi yang kita maksud dengan i'tikaf itu adalah muksun mahsusun li saksin mahsusin fi makanin mahsusi biniyatin mahsusatin, yaitu berdiam yang dikhususkan bagi seseorang yang memang khusus pada tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Maksudnya di masjid itu termasuk i'tikaf. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Barang siapa yang berjalan untuk keperluan saudaranya, maka baginya lah kebaikan setimbang beriktikaf 10 tahun. Menolongi orang, apapun yang dilakukan asal itu kebaikan dan kita tolongi, maka saat kita berjalan menolongi orang itu, maka pahalanya lebih baik daripada 10 tahun i'tikaf. Wa man i'takafa yauman, jadi ganal tuh pahalanya. Apalagi kalau memang wadah kita ini orang Arab, orang mau acara pengantinan, mau acara itu hajat kan, kepentingan saudaranya, dibantui 10 tahun i'tikaf pahalanya. Dan barang siapa beriktikaf yauman 1 hari ibtigha'a wajhillah, berharap karena ridha Allah azza wa jalla, Allah akan jadikan di antaranya dan di antara neraka itu salah safandik, 3 parit besar. Khandak itu kan artinya parit. Kullu khandakin, 1 parit itu ab'adu bima bainal khafiqain, menjauhkan daripada sesuatu di antara khafiqain, dua arah. Khafiqain ini timur dan barat. Siapa yang beriktikaf di masjid sehari, maka Allah jauhkan dia dan neraka itu 4 khandak, 4 parit besar.
satu parit itu memisahkan timur dan barat. Artinya kalau kita ukur dengan dunia ini yang 4 kali bumi lah. Allah jauhkan dia dengan neraka satu hari. Kalau sesaat kan sebentar aja. Ada riwayat fawaqanaqah, yaitu sesuatu di antara 2 kali perasan air susu. Orang nganu susu kambing, susu sapi, unta diperas. Hanya sewaktu itu aja. Maksudnya lamanya berapa kira-kira meras sapi itu berapa kira-kira? Berapa om? Baru selesai isinya sapi itu lah. Dan setengah jam betikaf di masjid. Ada yang mengatakan, bukan ingat nah, riwayatnya itu berapa beratusan tahun beribadahkah? Apa pokoknya ganjarannya besar katanya. Ada di kitab yang lain. Seperti faka'anna ma'ataqana samah, seperti dia membebaskan satu orang budak perempuan. Jadi dia beriktikaf di masjid tuh, berdiam di masjid, berniat iktikaf setengah jam. Itu tadi sekedar waktu memerah susu sapi itu, maka pahalanya itu seperti membebaskan seorang budak perempuan. Budak itu ya kalau hari ini kalau Pajero aja mungkin diimbang aja harganya, karena hak milik itulah halang budak itu. Disuruh bertepasan iya, disuruh berbasuhan iya, disuruh menyapu iya, ada digaji iya, yang penting diberi makan, dipelihara jadi orang rumah, itu budak. Bukan bini tapi dipakai boleh, itu budak. Artinya harganya mahal. Nah itu. Nah ini bedanya orang nang belajar dengan kada. Kalau orang kada belajar aja diam di masjid biarnya lawas cuma kada berniat. Tapi kalau kita belajar paham setengah jam aja kita berada di masjid dengan niat i'tikaf maka besar pahalanya. Dalam riwayat yang lain, man i'taqafa asyran fi Ramadan, barang siapa beriktikaf 10 daripada bulan Ramadan, 10 malam terakhir maksudnya. Karena kahajjataini wa umratan, maka dia adalah orang yang berdua kali haji dan 2 kali umrah. Biasanya dalam bahasa itu kalau menyerupakan itu tanpa huruf yang maka semakin besar namanya kemiripannya. Tapi ini pakai kaf. Kahajatan seperti 2 haji dan 2 umroh. Makanya kenapa orang maka ramai benar beriktikaf bulan Ramadan itu di akhir Ramadan 10 hari terakhir. Ya memang pahalanya besar dan Nabi sebutkan secara khusus. Tapi bang kalau kita beriktikaf lalu di rumah terbengkalai, gawian terbengkalai, maka yang wajib diutamakan. Hukum-hukum iktikaf itu ada 4 macam. Pertama wajib, kalau dia bernazar. Kalau lulus sekolah, aku beriktikaf di Islamic Center seminggu, ada keluar kecuali kepentingan aja lagi. Maka ketikanya lulus, maka wajib beriktikaf karena niatnya menjadi wajib. Yang kedua sunnah, maka itu asal. Dan di dalam bulan Ramadan 10 terakhir itu lebih dikuatkan. Yang ketiga hukumnya makruh. Kapan iktikaf itu jadi makruh? Iktikafnya perempuan tanpa izin suaminya. Kalau memang dia seorang perempuan yang punya paras menarik plus aman dari fitnah. Kalau kena fitnah maka jadi haramnya keluar. Yang keempat hukumnya haram tapi sah iktikaf perempuan tanpa izin suaminya. Dan
dengan izinnya, tapi ada dikhawatirkan fitnah jadi haram. Fitnah ini apa gerang maksudnya? Ya, tadi kalau binian terlalu bungas, akhirnya di masjid dilirik bujangan, akhirnya hurupan nomor HP di masjid, maka gugur fitnah di situ. Ada lagi haram plus tidak sah, jadi haram plus sah. Apa itu? Itikafnya orang junub dan haid. Kada boleh orang haid, kada boleh orang junub berdiam di masjid. Itu pendapat yang muktamad. Wah. Tapi bebuhan sebelahnya, kalau Muhammadiyah, kalau yang macam boleh aja, itu pendapatnya. Memang ada yang mengatakan ya boleh-boleh aja, tapi itu bukan pendapat ulama kita. Tapi mayoritas rata-rata ulama kita mengatakan hukumnya haram orang haid berdiam di masjid. Tapi kadang mengotori juga aja. Kalau nya perempuan kan wajar aja, haram karena tak mengotori. Kalau sekarang pakai pengaman berarti boleh-boleh aja. Enggak, laki-laki bang kenapa dilarang? Padahal laki-laki itu aman-aman aja. Laki-laki kalau junub aman lah kira-kira. Aman ya. Kalau perempuan kan bahari mungkin ada softteknya ada. Jadi kalau memang ini masuk masjid dikhawatirkan tetesan di masjid. Sehingga kata orang-orang sekarang, kenapa Nabi kada membolehkan orang haid masuk ke masjid? Karena dulu tidak ada pembalut. Jadi kalau takut mengotori masjid. Sekarang alasannya kalau laki-laki diharamkan juga apa? Padahal aman. Berarti bukan karena mengotori masjid, tapi memang secara dasar orang yang haid itu dianggap ini kotor, pada dianggap atau orangnya suci, tapi memang karena haid atau karena junub. Kalau nangke itu kita ketinggalan dong jadi perempuan. Kalau gitu kalau lagi haid berarti kami kada bisa beribadah kan gitu. Alasannya kan gitu. Anu Pak Ustadz, kalau kita lagi haid kita tidak bolehkan di masjid, taklim dong. Kita tidak bisa ikut beribadah. Loh, kamu tidak pergi ke masjid karena haid itu ibadah. Kenapa? Karena yang melarang kamu adalah Allah, syariat. Berarti kamu sedang melaksanakan syariat. Makanya sebenarnya kalau perempuan tuh haid berarti kada sembahyang, berarti kurangnya. Bukan kurang. Ketika perempuan itu haid dan inya kada sembahyang, berarti saat inya kada sembahyang inya taat dengan aturan syariat Allah. Berarti inya saat itu beribadah dengan cara yang berbeda. Kalau yang pertama beribadah dengan melaksanakan perintah, kalau yang sebutnya beribadah dengan meninggalkan larangan, sama. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad memang kalau kada khilaf memang membolehkan aja orang haid itu pergi ke masjid, tidak apa-apa. Ini tadi, tapi bukan mazhab kita. Artinya apa? Artinya untuk kita pakailah punya kita. Kalau memang ada kawan-kawan yang memang dari teman-teman sebelah, ya biarkan aja ini, biarkan aja. Kalau anak kita pang diandak ke sekolah di situ, lalu dipaksa juga membaca Quran, diumpati aja inya juga tanggung jawab, karena sekolahnya inya juga tanggung jawab. Dan itu bukan hal yang salah, karena memang inya memakai pendapat yang membolehkan, tapi kita kada boleh. Jadi kalau anak kita bang biarkan aja. Kalau nya boleh ke rumah kita ampun kita, kalau nya sekolah ampun sekolah. Gitu. Sekarang niatnya apa? Rukunnya. Arti rukun ini kalau syaratnya ini kan kita ancak ngebahas masalah ibadah itu syarat dan rukun. Syarat itu harus ada sebelum ibadah itu dilakukan sampai ibadah itu selesai dilakukan. Itu syarat harus ada. Kalau rukun sholat, rukun haji, rukun iktikaf, rukun puasa, rukun itu berarti sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Kedua itu. Jadi kalau rukun dan syarat terpenuhi maka ibadah itu sah. Kalau rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah itu tidak sah. Jadi menentukan ibadah itu sah atau kada maka lihati syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Kalau syarat dan rukunnya kada ada sah.
Tapi di mana kita tahu sekarang zamannya banyak Google ada aja. Tetapi jangan bertumpu 100%. Boleh aja Bang, bukakan kemudahan zaman, buka Google, buka internet ini. Tapi kalau ada yang bingung, kalau tanyakan. Tapi lebih bagus bertakun. Kenapa? Karena di Google itu semua kalangan bisa menulis, semua orang bisa memposting. Baiknya kada paham, ini kada bisa ngaji, bisa aja posting di situ ya. Apa syarat iktikaf? Apa rukun iktikaf? Ada 4. Niat. Pertama niat. Kenapa harus niat? Karena untuk membedakan antara orang yang kada iktikaf dengan iktikaf itu sama. Kan bapak berdiam di masjid aku kuyuhan ya tengah hari, jadi berdiam di masjid nyaman, bahasa masjidnya. Jadi ini tujuannya karena istirahat. Jika bapak di masjid, aku guring istirahat, guring di masjid. Kalau sehingga karena banyaknya motif, banyaknya niat orang aneh-aneh, maka untuk iktikaf itu diperlukan niat. Jadi setiap perbuatan yang sama aja dilihat, baik ini beribadah atau kada, maka perlu niat. Mandi wajib misalnya, ini dengan mandi biasa sama loh. Mandi wajib dengan mandi biasa sama. Mandinya pakai air, pakai gayung, pakai sabun, sikat gigi dan lain sebagainya, sama mandinya. Nah, untuk membedakan mana mandi biasa, mana mandi wajib, maka dibedakan dengan niat. Nah, orang masuk masjid itu motifnya banyak. Ada karena benaung, ada karena mau istirahat, ada memang berdiam di masjidnya. Kalau bisa rumah berdiam. Jadi apa yang membedakan iktikaf dengan yang lainnya? Niat. Sehingga pertama yang disebut adalah niat. Yang kedua walubsu, yaitu bertahan. Bertahan artinya ia berdiam di masjid. Kalau lewat aja bukan iktikaf namanya. Jadi harus berdiam. 2 menit Bang, dah Bapak. Pokoknya asal ini ada berdiam di situ. Wa mu'takafun fihi wa mu'takifun. Tempatnya, wa mu'takaf yang diiktikaf itu di mana tempatnya? Wa mu'takifun dan orangnya. Yang kemudian syarat-syarat iktikaf ada 6. Niat, jadi syarat iktikaf dia. Yang kedua masjid, ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, yang memang pergunaannya murni untuk masjid. Bang, masjid aja musola langgar Bang ya Pak. Nah, ini. Jadi ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, yang memang menjadilah tempat itu masjid, tempat sujud yang memang khalis, khusus, murni al-masjidiyah, memang murni untuk permasjidan. Fala yasihu fi nawi musalla, maka tidak sah iktikaf itu di musalla atau di ribat. Ribat itu kayak macam pondok pesantren, macam wadah pengajian khusus. Wadah pengajian khusus kayak guru jumri sampingnya emang khusus lagi di situ, itu kada sah iktikaf di situ. Atau majelis, tempat-tempat pendidikan agama kada sah. Kalau langgar, nah dalam satu pendapat dalam catatan kakinya sah iktikaf itu untuk perempuan saja, tapi kalau memang di rumah itu disediakan khusus buat sholat. Jadi ada memang di rumah orang tuh disediakan memang musola di tempat. Kalau kita kan kadang di sini, kadang di kamar, kadang di ruang tamu. Ada rumah orang memang disediakan itu tempat sholat khusus, maka perempuan itu bolehnya di situ. Tapi sekarang pertanyaannya, musola dengan langgar tuh biasanya beda. Biasanya kalau musola itu ya wadah kita nih, kalau musola biasanya bisa digeser-geser. Iyalah, kayak kantor tuh, nah, musolanya di mana? Di situ. Karena bisa alih fungsi. Kita tukar aja di sini jadikan dapur, karena dipindah itu musola. Tapi kalau langgar itu biasanya memang permanen, memang untuk tempat. Makanya ada kaitan khalisil masjidiyah, murni memang untuk tempat sujud masjidiyah. Makanya kalau langgar tuh masuk insya Allah. Kalau pendapat Anggul Mumpati, emang ulama beda pendapat, langgar tuh masuk. Kenapa?
Karena di Arab, kenapa kada pernah dibahas nih langgar dengan musola jadi? Karena memang di Arab itu udah dilanggar. Masjid yang membedakan kalau untuk Jumat namanya masjid jami. Kalau masjid biasa kada dipakai Jumat. Nah, wadah kita ini tempat yang tidak dipakai Jumat namanya langgar, tapi yang dipakai untuk Jumat namanya masjid. Kalau masjid jami iya juga, tapi ini bang kita bukan jami tapi dipakai sholat. Nah, kalau di Arab itu yang dipakai sholat namanya masjid jami. Nah, selain masjid jami ada juga masjid ini, masjid muhdor, masjid segap, masjid macam-macam namanya. Tapi kadang dipakai Jumat. Nah, kalau bahasa kita di sini ya langgar kurang lebih. Makanya kalau langgar itu insya Allah sah aja pian be'itikaf. Tetapi konsekuensinya beda. Kalau pian mengatakan langgar itu sah untuk i'tikaf, maka satu paket orang haid dan orang junub kada boleh masuk dalam langgar itu. Tapi kalau pian mengatakan langgar beda dengan masjid sehingga orang kada sah i'tikaf di masjid, maka orang haid dan orang junub boleh masuk situ. Itu paketnya tuh. Yang kedua, yang ketiga, al-lubsu fihi fawqa tuma'ninati shalah. Berdiam di masjid itu, tempatnya itu harus lebih dari sekedar tuma'ninah salat. Tuma'ninah ini kan subhana rabbiyal a'la. Sekali gitu tuma'ninah namanya. Kan lagi kita sujud rukuk tuma'ninah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tuma'ninah sudah. Artinya lebih daripada itu. Makanya kalau 5 menit bang, 5 menit tuh masuk i'tikaf sudah. Yang penting berdiam. Kalau pintunya ganal bang kayak Islamik, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri 5 menit sudah. Itu kada i'tikaf, kada lubus namanya, itu murur lewat. Maka tidak sah hanya lewat saja tanpa berdiam, karena nisbahnya itu hanya berbolak-balik. Amma binisbati li taraddudi fayasi. Tapi kalau ini sibuk bang, nih petugas membersihkan masjid kayak Islamik tuh besar, jadi untuk ngepel itu kan masuk bolak, ada berdiam bang ini dari awal sampai akhir emang keliling. Kalau ini li taraddud itu dihitung i'tikaf itu bisa masuk ini i'tikaf. Nah, jangan kada ingat nih kalau masuk masjid Jumatan berjamaah supaya masuk masjid baca doa, ikut sholat, duduk, kalau bisa dari masuk itu udah niat i'tikaf, karena beda pahalanya. Orang yang sekedar sembahyang, orang yang sama-sama sembahyang, tapi yang satu niat i'tikaf, yang satu sekedar sholat. Memang sholat jamaah itu besar, tapi kalau dengan plus i'tikafnya besar lagi. Kita kan kalau soal dunia berpikir untung terus, soal dunia untung. Kalau bisa untung banyak, kenapa untung dikit kan gitu. Lalu kenapa perkara akhirat itu ada perhatian dengan itu, harusnya perhatian. At-ta'aratu 'anil hadasil akbar. Yang keempat, harus suci dari hadas akbar, hadas besar, junub, haid, nifas. Berarti kalau yang kada berwudu bang, boleh aja i'tikaf itu. Karena yang disyaratkan hanya hadas besar. Kalau hadas kecil tidak masalah. Yang kelima, ini berakal, maka orang gila kada boleh. Kalau junal mu'takif walau sekalipun hanya sebentar aja, kayak orang ayan, tidak boleh. Kecualinya kada kumat. Kalau ini orang itu misalnya i'tikaf, kemudian lagi tengah-tengah i'tikaf kumat ayannya, maka batal i'tikafnya. Ketika ini pulang mandi kembali lagi gitu. Yang keenam, Islam, fala yasihu min kafir. Bolehkah orang kafir masuk masjid, non muslim masuk masjid? Ulama khilaf, tapi masih ada yang membolehkan itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan ngapain? Gitu. Jadi bolehkah orang-orang non muslim masuk masjid? Ulama sih khilaf, ada yang membolehkan, tapi untuk wadah kita ini memang kada masalah masuk. Tetapi
Tapi kalau ada kepentingan ya jangan ngapain. Masuk gereja bang, bapak masuk gereja. Oh teman mau dakwah, oh silahkan kalau dakwah. Kalau dakwah tidak masalah, tapi kalau sekedar untuk aja. Jadi pernah ditanya, almarhum Gus Dur, Gus, sampai rela dibaptis di gereja. Ya mereka kan mendoakan saya tidak minta doakan, orang dia yang doakan. Saya ke situ kan bukan mengambil tapi memberi, orang saya ceramah di situ. Jadi beda orang. Nah, kalau saya bukan udah ke situ, gimana orang yang jaga sapamnya orang kita, yang tukang sapunya orang kita? Ya saya yang hanya obat kita juga di situ. Ya kritik sekaligus. Karena kita carilah, tapi pernah ulun terbaca, tapi kita ingat dulu, bolehkah orang itu ngambil proyek tukang di gereja? Oh, inya yang memang tukang bangun gereja, tapi inya orang Islam. Yang membangun, jangankan orang yang Istiqlal, Ka'bah arsitekturnya bukan non muslim, Ka'bah dulu di zaman Nabi. Orang Romawi rasanya, kayunya pun kayunya Ka'bah itu pertama kali dari orang-orang, karena ada kapal yang terdampar waktu itu rusak di Jeddah. Nah, kapal itu akhirnya dibeli kayunya oleh orang-orang Quraisy waktu itu membangun Ka'bah. Tapi kalau ada hilaf lah, kalau ada dilihat lagi. Kalau arsitekturnya yang membangun, yang membidang itu non muslim. Sampai ada riwayat, sebenarnya kita tuh ada masalah Pak dengan non muslim sebenarnya, bagi Indonesia. Sampai ada riwayat di Ibnu Katsir disebutkan ketika Nabi, cuma kalau konteks sekarang ya udah usah. Kalau sekarang ini kita hanya sekedar membuka sejarah dulu, ketika Nabi mengundang orang-orang Kristen untuk berdialog, orang Kristen Najran. Ketika datang, rupanya berdialog lawan Nabi sampai waktu asar. Ternyata waktu asar itu kan pagi dan sore waktu ibadah mereka, akhirnya di mana? Di masjid. Dan Nabi biarkan aja ini ibadah. Jadi orang Nasrani itu beribadah di Masjid Nabawi, itu dalam masjid. Dalam sejarah ada tafsir itu. Cuma mungkin waktu itu kan ada tempat. Kalau sekarang Bang ya janganlah gitu. Tapi betapa Islam itu ada punya masalah dengan soal itu. Makanya dalam Quran pun begitu. Kalau kamu perang, kamu jangan. Kalau bukan karena Allah Ta'ala yang mengatur, dirobohkan gereja, sinagog, dan cuma memang Allah tidak menginginkan itu. Makanya etika perang itu jangan robohkan rumah ibadah. Itu bagusnya etika Islam itu sebenarnya. Sunnah i'tikaf ayakuna fi jami, di masjid jami yang memang dipakai untuk Jumatan. Sunnah, bukan wajib. Berarti maksudnya begini, berarti kalau langgar boleh, karena yang bukan syarat. Jadi yang dipakai untuk Jumat itu kan masjid tuh, kayak wadah kita. Berarti bukan syarat tapi sunnah, artinya boleh langgar itu dipakai. Yang ada dipakai Jumatan. Ayakuna yauman kamilan, bagusnya i'tikaf itu seharian penuh. Tapi yang afdal itu bergabung juga dengan malam sampai seharian. Yang ketiga, dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, banyak berdoa dan berzikir dan beribadah. Yang kelima, meninggalkan yang makruh dan senda gurau. Yang keenam,
ayyanzurahu, bahwasanya dia bernazar iktikafnya itu supaya diberi pahala atas pahala yang fardu. Ya Allah, niat iktikafnya mudahan pian beri pahala yang fardu, karena memang sunnah tuh. Kalau sunnah berarti pahalanya pahala sunnah, tapi mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan pian beri pahala fardu, nama itu kan gitu. Kalau maksudnya begini, kalau memang dia bernazar maka pahala nazarnya pahala fardu. Ya, jadi ketika masuk, ya Allah, ulun nazar sempat lagi beriktikaf di sini. Memang niatnya iktikaf di rumah. Tapi kalau nazar kan jadi wajib. Kalau nazar jadi ketika hendak masuk masjid, ya Allah, ulun nazar ya Allah, nah beriktikaf, nah ini nah. Kalau ulun masih ada nyawa, ulun beriktikaf, masuk. Jadi niatnya niat nazar, maka pahalanya pahala fardu. Coba nah, sampai segitu ulama itu membahas. Kalau orang itu sudah iktikaf, kemudian ada keperluan, lalu akhirnya ini keluar, apakah ketika masuk lagi dia niat lagi, atau niat tadi jadi batal, lalu akhirnya berniat ulang, atau lanjut aja lagi? Maka ada rincian. Taratan yutlaqul muddah wa taratan yuqayyiduha wa taratan yakunu nadan wa taratan yakunu manduban. Apabila dia memutlakkan i'tikaf, tidak ada dimaksudkan dengan waktu tertentu, maka dilihat. Apabila dia keluar masjid tanpa ada tekad untuk kembali ketika waktunya, kalau keluar boleh, tapi kada berniat untuk kembali. Rupanya beriktikaf, tiba-tiba ditelepon gak dengan anak, telepon gak dengan bini, ada tamu, keluar. Tapi ketika keluar itu tidak ada terniat pengen balik lagi, ya pengen bulik. Kalau ada pengen lagi kembali ke masjid, maka ketika dia masuk lagi ke masjid, dia wajib niat i'tikaf lagi secara mutlak. Apabila dia menghendakinya, sawaun akhraja, ataupun dia keluar ada menunaikan hajat kah atau tidak ayah. Tapi kalau dia keluar dari masjid tapi dia bertekad pengen kembali ke masjid lagi, dia tidak wajib memulai niat i'tikaf kembali, karena bahwasanya tekad dia ketika keluar itu memposisikan posisi niat. Jadi kalau dia sudah i'tikaf di masjid, lalu tiba-tiba ada sesuatu keluar, kalau dia tidak ada tekad untuk niat kembali, maka ketika dia kembali dia niat awal i'tikafnya. Tapi kalau dia keluar akan aku balik lagi, maka ketika dia masuk ke masjid dia tidak perlu niat lagi, karena tekad dia di awal tadi ketika keluar itu sudah menempati posisi ini niat. Ala kulli hal, yang penting sunnah baik kita lewati aja ini. Karena membatalkan i'tikaf sama tuh kayak pada yang lain, gila, pingsan, mabuk, haid, murtad, junub, keluar dari masjid tanpa uzur, itu semua membatalkan i'tikaf. Maka berulang, keluar mandi atau apa, kalau ayah haid bersih baru boleh lagi, bersih haidnya. Wallahu a'lam. Kan
Makanya kita bahas minggu akan datang masalah haji dan umrah. Minimal kita bahas masalah umrah, haji dan umrah. Kata Bapak yang belum berhaji, yang belum umrah, mudah-mudahan dengan membahas minggu dulu kita berhaji umrah berataan. Ya, yang sudah bukan terulang lagi. Yang belum mudahan tolakan minggu dulu insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Fa in qulta madza aqra'u fi salatai bil lail? Apakah yang harus aku baca di dalam salat malam? Dan berapa rakaat yang seharusnya aku kerjakan sholatnya? Yang sembahyang malam, kira-kira apa yang dibaca dan berapa rakaat seharusnya di dalam sholat malam? Fa'alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadzib fi tahajjudihi ala qiraati syai'in mahsusin. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan, tidak pernah merutinkan di dalam tahajudnya atas satu bacaan tertentu. Tidak. Artinya Nabi membaca apa nasirin handak, Nabi baca. Nah, bukan kalau kayak hari Jumat tuh biasanya Nabi membaca sabihis dengan al-ata, atau Nabi membaca surah Jumu'ah dengan surah al-munafikun misalnya. Ya. Tapi kalau sholat malam Nabi tidak pernah merutinkan secara khusus surah apa yang dibaca. Wa minal hasan, dan termasuk daripada kebaikan untuk sholat malam bacaannya apa? An tatatabba al-Qur'ana, kamu iringkan Quran, artinya kamu lanjutkan. Malam pertama membacanya satu lembar, malam esoknya lembar kedua, malam esoknya lembar ketiga. Itu anda tetap itu paling bagus di antara kebaikan dalam sholat malam. Maka kamu baca dikit demi dikit di dalam sholat malam kamu sampai hatta tukhtimau, sampai kamu khatamkan Quran fi syahrin, dalam satu bulan. Artinya berarti satu malam satu juz. Ini dua. Tapi karena kita akan baca, ini kan banyak amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan. Kalau kita kada bisa semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Sebisanya apa yang kita gawi. Atau lebih dikit atau lebih banyak. Sekedar kemampuan semangat kamu bagaimana. Wa amma ada rakaat, adapun jumlah bilangan rakaat, maka paling banyaknya yang pernah diriwayatkan dari sholat malamnya Rasulullah itu 13 rakaat. Tapi imam ini misalnya 1000 rakaat, misalnya guru itu 500 rakaat, itu kada apa-apa. Tetapi dalam riwayat memang Nabi yang terekam riwayat Nabi paling banyak berapa? 13 rakaat. Kenapa? Karena kalau orang pengen mutabaah dengan Nabi nyaman 13 saja. Itu kan berat bagi yang kada biasa. Tapi kalau memang orang emang biasa bangun malam, kan bisa tiap malam dia ikut dengan Nabi 13, berarti aku 13 dia bisa. Tapi kalau Nabi 1000, anak mau pakai sunnah Nabi tahajud berapa? 1000. Seumur hidup sekali, namun bisa. Nah itu hikmahnya. Makanya Nabi saat Nabi menjadi Nabi dan Rasul, haji pun sekali juga. Karena kalau Nabi berkali-kali berarti haji wajib berkali. Itu banyak tuh hikmahnya. Nabi 13 rakaat, artinya itu sedang benar sudah berarti. Nabi 13. Wa waradal iktisaru ala tis'in was sab'in, dan bahkan ada riwayat yang datang lebih pendek dari itu, yaitu Nabi hanya 9 atau 7 rakaat.
tetapi memang yang paling sering yang memang datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rutin atas Nabi kerjakan itu 11 rakaat. Itu yang Nabi paling sering. Lalu diambil dalil dengan orang, oh tarawih itu 11 rakaat karena Nabi itu paling sering sholat malam 11. Padahal ini di luar Ramadan pun Nabi 11. Artinya ketika Nabi pernah melakukan tarawih di luar berarti 11 tambah berapa tuh Nabi kerjakan itu. Berarti beda deh. Jadi yang 11 rakaat itu bukan tarawih tapi itu sholat malamnya Nabi. Tapi memang tarawih juga termasuk sholat malam. Jadi mau 11 ya gawinya yang penting kamu sembahyang gitu kan. Tapi kita 20 di Mekah 20 di Madinah di mana-mana. Wa yatalakhasu min majmu'il ahadits, dan intisari dari semua rangkuman yang dikumpulkan dari hadis-hadis. Ini kesimpulannya aja Sidin. Dari banyaknya riwayat hadis bahwasanya dianjurkan untuk kamu, disunnahkan apabila kamu bangun dari tidur malam sepertiga malam, antam sa'an nauma an wajhika, kamu sapu muka tidurmu itu dari wajahmu. Kamu sapu tidurmu itu dari wajah, artinya yang bekas mata tuh dikucil-kucil kayak itu sunnah Nabi gitu. Dengan tangan. Dan lu kamu katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Berarti memang guring itu mati. Makanya apa jar Nabi, al-mautu an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya maut, mati. Berarti kayak begerang rasanya sakratul maut, rasanya mati. Ya kayak guring bang berarti. Kalau seorang uyuh banyak hutang, guringnya ngalih juga sama. Jadi bagaimana orang mati? Kayak orang guring. Karena Nabi mengatakan tidur saudara mati. Dan dalam hadis yang lain Nabi ini kan riwayat nih. Apa doanya? Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Makanya jangan takutan mati gitu. Yang takutkan tuh mati dalam keadaan apa gitu. Tapi riwayat sakratul maut kan ngeri, begini. Iya, tapi banyak juga yang bantah riwayat itu. Makanya dari guru kami, rata-rata riwayat-riwayat tentang sakratul maut itu dalam konteks untuk memberikan ancaman supaya jangan aneh-aneh. Tetapi banyak ulama yang menolak riwayat itu. Artinya orang mati itu nyaman seperti orang guring. Yang mungkin sakit itu yang sakit menghantar kematian, mungkin itu puncak garingnya itu dah. Ketika hendak melepas roh mungkin itu, cuma ketika sakratul mautnya kada sakit ya. Karena ini kan tapi teori yang diambil dari berbagai macam riwayat, pemikiran ulama. Kepastiannya kita kada tahu karena kita kada pernah mati. Ya, hendak tahu rasanya ada bapak mati. Makanya ada filosof mengatakan, orang Jerman, kalau mengantuk itu enak, tidur jauh lebih enak. Kalau tidur itu enak, maka mati jauh lebih enak. Itu susunan yang logis tuh. Ada filosof mengatakan. Lalu ketika habis baca doa bangun tidur, nah ini hal-hal sepele lah, cuma dianggap orang sepele tapi sebenarnya besar. Kita kadang nggak ada ingat. Bangun guring langsung beraktivitas, kadang kada ingat. Padahal ini besar. Kenapa? Kalau kita ittiba lawan Nabi, apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kamu
dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Kalau kita infak dengan Nabi, berarti kalau kita membaca doa bangun guring, mau tidur, masuk WC, keluar WC, mau makan, keluar makan, niatnya ittiba, itu gawian halus tapi bisa dapat cintanya Allah dan diampuni oleh Allah. Bahkan dikatakan dzunubakum, dosa-dosa banyak berarti. Apa gawiannya? Baca doa-doa seperti ini. Nah, lalu disunahkan juga habis baca itu baca ayat Quran. Tapi ini yang hafal Bang. Kalau yang gak ada hafal, bisa lihat HP. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala qiyaman 'ala junubikum itu wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Ini surah Al-Imran bagian akhir, karena bacanya sampai akhir surah. Jadi ada karena ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir Al-Imran. Memang akhir Al-Imran sampai akhir surahnya. Ini juga amalan supaya menguatkan hafalan. Loh, kalau kita kada menghafal Quran Bang, Bapak baca ini supaya kada pikun di waktu tuh duha. Ini bagus, ini amalan supaya kada pikun di waktu duha, karena ulama kita mengatakan berapa orang dah yang ulun tahu menganjurkan baca ini. Jadi kalau nyana itu baca ini apa supaya menguatkan hafalan. Kalau seorang kada penghafal Quran berarti supaya kada pikun. Kemudian kamu bersiwak. Kalau kada ada siwak, sikat kan gigi. Kalau dua-duanya bagus. Lalu kamu berwudu dengan wudu yang sempurna. Lalu kamu sholat 2 rakaat dulu yang ringan-ringan aja. Ya khafifain, yang 2 ringan. Ya pemanasan lah dulu, tahajud tuh 2 rakaat santai dulu. Kuliah, kulhu. Gitu kan. Kemudian baru kamu sholat lagi 8 rakaat, yang itu panjang. Kamu panjangkan aja. Kamu salam, tusallimu min kulli rakaatain. Kamu salam dari tiap-tiap 2 rakaat jika kamu mau. Atau kalau kamu tidak mau 4 kali rakaat sekali salam, boleh aja. Kayak pian nih, qobliyah Jumat asalnya. Oh rupanya hendak mengambil sunnah. Sunnah kan memang sebelum zuhur kan 4. Kata pian kulir aja kalau berdua kali sembahyang udah langsung niat 4 rakaat langsung niatnya. Pertama berdiri, kedua berdiri, ketiga berdiri, keempat langsung duduk tahiyat akhir. Boleh. Riwayatnya ada. Malam Bang, bahkan dikatakan sini sekali pun sholat malam. Atau lebih panjang lagi, kamu gabung semuanya. Bitaslimatin dengan 1 kali salam aja. 8 rakaat langsung. Jadi habis sujud kedua bangkit, karena baca lagi sudah sujud, habis sujud bangkit, sujud bangkit, sampai 8 rakaat baru sekali salam. Cuma kalau tengah orang banyak, pian siap-siap. Apa itu ajaran baru kayaknya. Cuma riwayat itu mengatakan ada itu. Boleh. Boleh 2, boleh 4, boleh kamu gabung semuanya. Fakullu dzalika qad warada. Karena semua cara ini memang ada riwayat.
Nah, kalau kamu pikir, kamu lihat, kamu memang masih ada semangat, masih ada tenaga, masih ada semangat, terserah dari kamu anak tambah berapa aja sih caranya. Nah, setelah itu baru kamu tutup dengan 3 kali rakaat witir namanya, dengan niat witir, dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh 2, 1, boleh langsung 3. Nah, sebagian masjid kan memang langsung 3 kalau kita witir. Tapi kalau masjid kita memang 2 dan tetapi rata-rata kalau memang Salafi, Wahabi, kawan-kawan Muhammadiyah mereka banyak langsung 3. Ya kada masalah juga. Memang riwayat itu ada. Bahkan dalam mazhab Hanafi lebih afdal langsung 3. Tapi kan kita bukan mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. 2 dan 1 sunnah afdalnya. Lalu kamu baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang pertama setelah Fatihah, dan rakaat kedua kuliah ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga setelah Fatihah al-ikhlas wal muawwidzatain, al-falaq dan Nah, kenapa banyak ulama menganjurkan setiap sholat sunnah itu kuliah dan kulhu, kuliah kulhu. Ya syukurlah kalau dianjurkan itu. Kalau dianjurkan setiap kali sembahyang Al-Baqarah, Al-Imran, tapi memang itu 2 surah kecil tapi manfaatnya besar. Ujar ulama, ujar guru-guru kita, Qul ya ayyuhal kafirun itu bacaan amalan untuk membentengi akidah kita dari ketergelinciran, supaya mati itu dalam keadaan Islam, supaya kada terjerumus ke dalam kesyirikan, kada terumpat dengan agama lain. Maka di antara amalannya membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu rakaat kedua habis Fatihah biasanya membaca Qul huwallah, itu untuk menguatkan keimanan sehingga keimanan semakin kuat. Jadi yang pertama itu membentengi, yang kedua itu memperkokoh. Makanya kuliah dan kulhu itu digabung terus gitu. Kalau pian hafal yang banyak lain baca, tapi disunahkan emang 2 itu sering. Dan jangan kamu katakan, jangan kamu kira bahwasanya witir itu 11 rakaat dan rakaat-rakaat disebutkan. Ini cerita yang lain. Oh, maksudnya kan 8, 11 itu biasanya memang dirutinkan oleh Nabi. Kalau witir ya kisah lain. 3 boleh, 5 boleh, yang penting bilangannya ganjil. Dan bahwasanya tidak ada yang meriwayatkan dari salat malamnya Nabi itu selain daripada apa yang telah kami ceritakan kepadamu. Maka ketahuilah itu, wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha mengetahui. Setelah itu kata Imam Haddad, wa yang bagi ayakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Nah, ini mudahan kita kawan mengamalkan. Apa? Seharusnya kamu itu punya wirid. Wirid itu berulang-ulang, artinya kamu punya amalan membaca Al-Quran. Tudawamu ala qiraati fi kulli yawmin wa lailatin, yang kamu rutinkan membacanya itu pada tiap-tiap siang dan malam. Dan wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in, minimal kamu sepaling pendek membaca itu 1 juz. Maka menjadilah untukmu itu 1 bulan 1 kali Dan kalau memang mau lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi, itu kamu hatamkan tiap 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Berarti Ramadan aja kada hatam. Tapi memang kita perlu itu memang. Kalau kada kita paksakan kapan lagi, memang kita memang perlu. Cuma memang memulainya ini berat memang. Makanya memang kalau kita lihat memang orang-orang jenius dari kalangan kaum muslimin itu kada pernah meninggalkan qiraat Quran. Kayak macam Buya Hamka itu
Qurannya Bekesah, itu kan lagi rame filmnya, ngejar cucunya. Buya itu kalau habis sholat dia pasti baca Quran, dan bukan hanya baca Quran, dia baca buku-buku kitab-kitabnya. Jadi dia ketika diwawancara itu Buya Hamka itu habis sholat zuhur dia tidak langsung makan dulu, tapi dia ke meja belajarnya dulu, dan di meja belajar udah ada buku-bukunya yang dia baca. Jadi bisa ada 5 buku jadinya. Jadi 5 buku itu karena sambungannya dari mananya baca, sambungnya lagi karena beberapa ini baca, pindah lagi ke buku ininya. Mungkin itu dengan pan yang berbeda-beda. Mungkin ini hadis, ini tafsir, ini fikih. Jadi di semua itu dibacanya. Ini karena pindah sebelah. Tapi Quran dulu jangan jadi cucunya. Jadi habis baca Quran, baca kitab atau buku. Itu biasanya sampai 5 sunannya dibacanya. Hanya makan siang, hanya istirahat. Itu Buya Hamka gitu. Jadi ya kata salah jadi orang Ghana. Abahnya Quraisy Shihab, bukan Quraisy Shihabnya, abahnya Quraisy Shihab itu yang mendirikan sekarang jadi UIN Makassar. Jadi yang mendirikan itu termasuk abahnya Quraisy Shihab itu Habib Abdurrahman Shihab. Itu ujar Quraisy Shihab, setiap maghrib isya abah itu selalu mengajarkan tafsir kepada kami dan selalu membaca Quran di pagi hari. Anak-anaknya emang wallah misalnya. Jadi ulama-ulama kita yang gitu. Habib Salim As-Satiri itu kadang pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau waktu kosong Quran. Jadi kadang waktu itu buang sia-sia. Jadi kita tuh belum bisa gitu nah. Cuma mudah-mudahan dengan berkat baca ini kita bisa. Wallahu taala alam bisawab. Ini aja dulu. Masih pemanasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan jadi ahli Quran berataan, jadi orang-orang yang soleh-solehah. Mudah-mudahan berkah hidup kita. Mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosa kita, ditutup aib kekurangan kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah berataan ala hadhihi al-Fatihah.